کیا آپ فردر اسٹڈیز کے لیے ابراڈ جانا چاہتے ہیں؟ تو پھر سوچنا کیسا، اپنے خوابوں کو حقیقت میں بدلنے کے لیے ایم ٹریکس اوورسیز کنسلٹنٹس پر تشریف لائیے۔ یہاں کا سکسیس ریشیو 99% ہے۔ یو ایس اے، کینیڈا، آسٹریلیا، یو کے اور یورپ میں ہمارے کلائنٹس اسٹڈیز کے ساتھ ساتھ ورک بھی کر رہے ہیں اور السلام علیکم ناظرین، 7H نیوز سچ کو رکھے آپ کے آگے۔ تحریک مسلم شبان کی جانب سے 26 اپریل کو دھرنا چوک پر وقف امینڈمنٹ بل کے خلاف جو پارلیمنٹ میں پاس کیا گیا احتجاجی دھرنا منعقد کیا گیا تھا، لیکن کسی وجہ سے پولیس نے پرمیشن نہیں دیا، اسی لیے یہ دھرنا پوسٹ پونڈ ہو گیا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں یہ رپورٹ۔ یہ ایک انتہائی سمجھیے کہ تکلیف دہ اور افسوس کی خبر آپ کو دے رہا ہوں کہ 26 اپریل کو تلنگانہ مارچ ہونے والا تھا اور اس سلسلے میں مختلف پولیس آفیسرز، کمشنر آف پولیس، ڈی سی پیز، ایڈیشنل ڈی سی پی ٹریفک، ایڈیشنل کمشنر آف ٹریفک کمشنر، بہرحال مختلف عہدیداروں سے کوئی 5-6 بار میٹنگ ہوئی، اجلاس ہوا، اور پرسوں 2 دن پہلے کمشنر آف پولیس ہمارے سی وی آنند صاحب سے تفصیلی گفتگو ہوئی، اور اس تفصیلی گفتگو میں تلنگانہ مارچ کے پورے خد و خال اور تلنگانہ مارچ کا پورا سمجھیے کہ نقشے پر بات ہوئی۔ انہوں نے اپنے ماتحت عہدیداروں پر کو احکامات بھی جاری کیے کہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے ساتھ تعاون کیا جائے، اور حتیٰ کہ این ٹی آر اسٹیڈیم کی بات بھی ہم نے ان کے سامنے رکھی کہ وہاں خواتین کے لیے انتظامات ہم کرنا چاہتے ہیں، مگر وہ ایک دن پہلے ہمارے لیے اویلیبل بھی رہے کیونکہ این ٹی آر اسٹیڈیم کو لاک رہتا ہے، تو فوری انہوں نے احکامات بھی جاری کیے۔ لیکن یہ ہے کہ آج بہرحال شام میں 9 بجے کے قریب ایک ایک آرڈر ایڈیشنل کمشنر مان صاحب کی طرف سے آیا ہے۔ حالانکہ مان صاحب سے بھی تفصیلی گفتگو بہرحال ہوئی ہے۔ پولیس کا استدلال بہرحال مختلف باتوں پر ہے کہ بہت زیادہ کراؤڈ رہے گا، ٹریفک کے لیے ڈسٹربنس ہو جائے گا، سیکریٹریٹ کا بھی سمجھیے مسئلہ ہے، وہاں تک کراؤڈ رہے گا، ایسے یہ وہ ساری باتیں ہیں۔ لیکن اصل جو مسئلہ ہم کو سمجھ میں آتا ہے کہ دیکھیے اس کے پیچھے کچھ سیاسی طاقتیں بھی ہیں، اور وہ سیاسی طاقتیں اس تلنگانہ ملین مارچ سے بہت پریشان ہیں، ان کا چین اور سکون اڑا ہوا ہے، اور مختلف حربے بھی استعمال کیے جا رہے ہیں کہ اس تلنگانہ مارچ کو ناکام کیسے کیا جائے۔ اور اللہ کا کرم ہے کہ تلنگانہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی کی تمام جماعتوں نے پوری قوت اور طاقت سے تلنگانہ مارچ کی کامیابی کے لیے میدان پر کام کیا ہے، اور راست رابطے سے لے کر گروپ میٹنگ سے لے کر سمجھے سوشل میڈیا، بہرحال سبھی کا تعاون حاصل کرنے کی جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے جتنی اس کے پاس طاقت تھی اس کا اس نے استعمال کیا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد اور نصرت، اللہ کا جو بظاہر عوام کے دلوں میں تلنگانہ مارچ کے لیے جذبہ پیدا ہوا وہ اللہ کی مدد و نصرت تھا۔ اور آج پورا تلنگانہ اس وقت 26 اپریل کو تلنگانہ مارچ پر نظریں ٹکائے ہوئے تھا کہ کب 26 آئے گی اور یہ سیاہ قانون کی واپسی کے لیے ہم ہندوستان کی تاریخ کا عظیم الشان احتجاج درج کرائیں گے۔ لیکن 9 بجے ایک آرڈر پولیس کا آیا جس میں مختلف
नुकात पर समझिए कि बात हुई। यहाँ वकला साहिबान ने भी उसका तज्जिया किया, मसूद साहब, शकील साहब, फिर अमजदुल्ला खान साहब भी समझिए कि साहब इस पर बात की है, उस्मान मोहम्मद खान साहब भी। ये जैक के तमाम जिम्मेदार समझिए कि कोर कमेटी के हैं, कुछ लोग यहाँ नहीं हैं। बहरहाल डॉक्टर तौफीक साहब, ये सारे इस पर काफी गौर व खौस हमने किया इस ऑर्डर के मिलने के बाद। एक बात उम्मत मुस्लिमा के लिए बहुत वाज़ेह समझिए कि जॉइंट एक्शन कमेटी के तवस्सुस से कह रहा हूं कि ना हमारे कदम पीछे हटेंगे, ना हम झुकेंगे। हमारा समझिए कि मकसद और मतलूब ये समझिए जहरीला और नफरत भरा कानून जो वक्फ की जमीनात और मसाजिद और दरगाहों और कब्रस्तानों पर को हथियाने के लिए है, उसके खिलाफ हमारी लड़ाई पूरी ताकत से जारी रहेगी। इसमें कोई मायूस होने की जरूरत नहीं है, ना इसमें आपको दिल छोटा करने की जरूरत है। यह लड़ाई लंबी लड़ाई है और 26 अप्रैल को जो तेलंगाना मार्च था, ठीक है, पुलिस ने यह कहा कि भाई हम आपसे गुफ्तगू करेंगे, इसमें लिखा हुआ है वाज़ेह कि हम आपसे गुफ्तगू करेंगे और फिर एक नई डेट हम समझिए कि साहब आप अनाउंस करें, हम वो डेट पर कंसीडर करेंगे, फला करेंगे। हम आज पुलिस डिपार्टमेंट को जॉइंट एक्शन कमेटी ये कह रही है कि नई डेट आप समझिए कि साहब 5 दिन के अंदर हमको इत्तला करें और 5 दिन के बाद हम 29 अप्रैल को जॉइंट एक्शन कमेटी बैठेगी और नई तारीख का ऐलान किया जाएगा। हम अपने कदम वापस लेने वाले नहीं हैं, ना ये जिद्दोजहद रुकने वाली है। आप अगर तारीख तब्दील हो रही है तो जिद्दोजहद खत्म नहीं होगी, जिद्दोजहद रुकेगी नहीं। ये लड़ाई लंबी लड़ाई है और लंबी सांस भरकर हम ये लड़ाई लड़ने की तैयारी कर चुके हैं। और आपको अपने मसाजिद, कब्रस्तान और दरगाहों और अपनी शिनाख्त, अपनी तहजीब और इस मुल्क के दस्तूर को बचाने के लिए ये लड़ाई के लिए हर वक्त कमर बस्ता रहना पड़ेगा। तारीखों से समझिए कि साहब तारीख तब्दील होने से इनकलाबात नहीं रुकते, बल्कि इनकलाबात मजीद समझिए कि जड़ उसकी मजबूत होती है और वो दरख्त बहुत ऊंचा हो जाता है। हालात के रुकावटों का मुकाबला जॉइंट एक्शन कमेटी करते आई है। मिलियन मार्च हो या फिर सेक्रेटेरिएट मसाजिद हो या शार इस्लामी का मसला हो या फिर समझिए कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान रिसालत का मसला हो, ये सारे मसलों पर बहुत सारी रुकावटें आई, लेकिन पामर्दी से जॉइंट एक्शन कमेटी ने इन हालात का मुकाबला किया है और इन हालात का मुकाबला करते हुए कामयाब समझिए कि प्रोग्राम किए हैं। और मिलियन मार्च जो एनआरसी का हुआ उसमें भी ऐसे ही हुआ था। तो हम यहां समझिए कि साहब ये सियासी बाजीगरी जो खेली जा रही है, ये सियासी बाजीगरी की हम शदीद मजम्मत करते हैं और ये ऐलान करते हैं कि हम 29 अप्रैल को हम बैठने वाले हैं। उससे पहले पुलिस के आला ओहदेदारों से दरखास्त करते हैं कि वो कोई हमें तारीख दे दे। वो तारीख आप दे दें, अगर आप नहीं दिए तो 29 को हम तारीख का ऐलान करने वाले। और एक बात याद रखिए, हम अमन और सलामती और शांति चाहते हैं। हम भी महसूस करते हैं कि फुलगामा कश्मीर में जो वाकया हुआ उसकी हम शदीद मजम्मत करते हैं। इस्लाम में दहशतगर्दी की कोई गुंजाइश नहीं। इस्लाम में जिहाद अफजल तरीन इबादत है, लेकिन दहशतगर्दी को मोहम्मद रसूलुल्लाह ने रद्द किया है। अब किसी का नाम क्या आप फर्दर स्टडीज के लिए अब्रॉड जाना चाहते हैं? तो फिर सोचना कैसा, अपने ख्वाबों को हकीकत में बदलने के लिए एमट्रिक्स ओवरसीज कंसल्टेंट्स पर तशरीफ लाइए। यहाँ का सक्सेस रेशियो 99% है। यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूरोप में हमारे क्लाइंट्स स्टडीज के साथ साथ वर्क भी कर रहे हैं। और सर्विसेज फ्री प्रोफाइल एवेल्युएशन, स्पॉट लिस्टिंग ऑफ यूनिवर्सिटीज बेस्ड इन एलिजिबिलिटी, एप्लीकेशन प्रोसेसिंग, वीजा मॉक एंड गाइडेंस, फ्री काउंसलिंग एंड एडमिशंस एंड अकोमोडेशन असिस्टेंस। हमारा पता मातृश्री अपार्टमेंट अपोजिट जोडियो, बशीरबाग रोड, हैदराबाद। मोबाइल 9581 987 528। खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूले। 7H न्यूज।